सत श्री अकाल, नमस्कार। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ पंजाब डिबेट। सो गलबात अज करांगे बेरोज़गारी दे मसले ते। जी हाँ, आम लोगों का मसला बेरोज़गारी का मसला जो कि हमेशा चोणां दे विच चर्चा दे विच रहिंदा है, चाहे वह सूबे दीयां चोणां होण चाहे वह केंद्र दीयां चोणां होण। पर बेरोज़गारी का मसला भारी रहिंदा है। वख-वख पार्टियां ने जिहड़ियां ओह बेरोज़गारी के मसले के उपर कई तरीके के वादे करदियां ने, दावे करदियां ने, पर हकीकत यह है कि साल 2019 ते साल 2020 दे विच करीबन जो अंकड़ा सामने आया वो 25,000 तो वध लोगों ने खुदकुशी की है, जिन्हां दे विचों के जो कि बेरोज़गार सन। अजिहे 25,000 लोगों ने खुदकुशी की है और ये मसला जिहड़ा राज सभा दे विच बकायदा तौर उठिया इस बजट सैशन के दौरान। और कई दस दिए कि वख-वख सरकारां ने वख-वख बयान भी दिते, ऐलान भी किए, पर बेरोज़गारी हाले भी ज्यों दी त्यों बरकरार हैगी है और जो नौजवान हैगे ने किते ना किते वो तंग परेशान जरूर हैगे ने। सो अज इसे नूं लैके जिहड़ा इसे दे उपर गलबात करांगे और इसे दे उपर बेरोज़गारी के मसले के उपर कुछ जिहड़ा वो गलबात होएगी। आम आदमी पार्टी तो हरभरपूर सिंह, श्रोमणी अकाली दल तो अमरदीप सिंह धारनी, बीजेपी तो संजय कपूर और इस नाल ही कांग्रेस तो अर्शप्रीत खडियाल जुड़ चुके हैं। सियासी माहर तरलोचन लाली भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का इंडिया न्यूज़ पंजाब के उपर बहुत बहुत स्वागत है। सो बेरोज़गारी के मसले के उपर गलबात करांगे। लगातार कई सियासी पार्टियां ने जिहड़ियां वो बेरोज़गारी का मसला चुकदियां ने और हर बार कई तरीके के ऐलान भी किए जाते हैं बेरोज़गारी नूं लैके और बेरोज़गारी हटाउण नूं लैके। दस दिए कि खास तौर पर अगर मैं जिक्र करा तो साल 2018 ते 20 दौरान बेरोज़गारी, आर्थिक दिवालियापन ते करजे के बोझ कारण, बेरोज़गारी, आर्थिक दिवालियापन ते करजे के बोझ कारण जिहड़ा 25,000 लोगों की जान जिहड़ी है वो गई है और इन्हां विचों 9,140 खुदकुशियां केवल बेरोज़गारी कारण ने, जो कि 16,090 आर्थिक दिवालियापन ते करजे दे बोझ कारण खुदकुशियां हुई ने। और ये आंकड़ा नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वलों जारी किया गया है अंकड़ा। और दस दिए कि 2017 ते 18 का साल सी जिहड़ा उसने 45 सालों का बेरोज़गारी का रिकॉर्ड रहा। कह लीए कि रोज़गार के पक्षों सब तो माड़ा साल जिहड़ा वो 2017 ते 18 का रहा है। और जिहड़ा मैं अंकड़ा तुहाडे नाल शेयर किया 2000 जो 18 तो 20 वाला अंकड़ा शेयर किया उस दे विच 25,000 लोगों ने अपनी जान दी है, जिस दे विच कि बेरोज़गारी भी शामिल है, उस दे विच दिवालियापन ते आर्थिक तंगी जिन्हों आपां कह दिंदे आ, आर्थिक कमजोरी कह दिंदे आ या कर्जा कह दिंदे आ कि कर्जे की पक्षों जिहड़ी है 25,000 लोगों ने देश के खुदकुशी की है। और ये अंकड़ा नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हैगा। दस दिए कि बेरोज़गारी के उपर वख-वख पार्टियां जो है कई तरह के वादे दावे करदियां ने। हर चोणां दे विच इस तरीके के वादे ते दावे कीते जांदे ने, भावें वह केंद्र की सरकार होवे, भावें वह सूबे की सरकार होवे। जेकर गल करिए सूबे की सरकार की तो कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 के जो चोण प्रचार कर रहे सी तो उस वेले भी जिहड़े ने इस तरीके के वादे ते दावे ने जिहड़े वो रोज़गार देण दे, घर घर नौकरी का वादा जिहड़ा वो कीता गया सी, पर वो वादा किन्ना क जिहड़ा वो पूरा होया, किन्ना क उसनूं बूर पिया, ये खैर सारे लोगों के सामने हैगा। और जो 20 फरवरी नूं लोग इसका फैसला जरूर करनगे कि वाकई ही अगर कांग्रेस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हैगी उस जो उस फ्रंट के उपर तो लोग कांग्रेस नूं जरूर वोट देंगे। पर जेकर कल्ले वादे खोखले ही रह गए तो फिर इसका खामियाजा कांग्रेस नूं भुगतना होएगा। सो बेरोज़गारी एक वड्डा मसला है। हुण आम आदमी पार्टी भी चोण लड़न जा रही है पंजाब दे विच ते वादे ते दावे कर रही है आम आदमी पार्टी के जिहड़ा कि जदों उन्हां दी सरकार बनेगी तो नौजवानों नूं जिहड़ा रोज़गार दिता जाएगा। इस दे नाल ही केंद्र सरकार भी इस चीज़ का दावा कर रही है। मैनीफेस्टो जारी हो रहे हैं, चोण मनोरथ पत्र वख-वख पार्टियां दे सामने आ रहे हैं और सारे चोण मनोरथ पत्रां दे विच जिहड़ा वो जिक्र किया गया कि सारे चोण मनोरथां दे चोण मनोरथ जिहड़े पत्र ने उस दे विच बेरोज़गारी नूं हटाउण दा जिक्र किया गया ते रोज़गार नूं पैदा करन दा जिक्र किया गया। पर 1947 दे विच मुल्क आज़ाद हुंदा है और हुण तक भी जिहड़ा वो वड्डी गिणती बेरोज़गारां दी इस मुल्क दे विच बनी हुई है। सो इस सारी दे उपर गलबात करांगे, चर्चा करांगे।
ਵੇਲੇ डिबेट करने लई चर्चा दे विच जिहड़े ने मेहमान जुड़ चुके ने और आम आदमी पार्टी तो जसकरण विदेशा साडे नाल जुड़ चुके ने। इस दे नाल ही आम आदमी पार्टी तो जसकरण विदेशा जुड़ चुके हैं। इस दे नाल ही श्रोमणी अकाली दल तो अमरदीप सिंह धारनी और बीजेपी तो संजय कपूर, तो कांग्रेस तो अर्शप्रीत खडियाल और सियासी माहर तरलोचन लाली जुड़ चुके हैं। शुरुआत मैं बीजेपी ते संजय कपूर जी तो करना चाहूँगा। कपूर साहब, अंकड़ा जिहड़ा ये पेश होया राज सभा दे विच जिक्र होया इस चीज़ का कि बेरोज़गारी है जिहड़ी वो साल 2018 तो 20 तक उसके तहत 25,000 लोगों की जान गई है, जिस दे विच कि बेरोज़गारी कारण भी, इस दे नाल ही आर्थिक मंदहाली, करज़ा जिहड़ा आपां दिवालीआपन कह लीए, करज़ा कह लीए, करज़े के कारण भी लोगों की 16,000 तो वध लोगों की जान गई है। करीबन 9,000 लोगों की जान है जिहड़ी वो बेरोज़गारी दे करके रही है। मोदी सरकार ये कहती है कि अच्छे दिन आउणगे 7 साल तकरीबन तुहानूं सत्ता दे विच हो गए ने, कितना होर इंतजार करना होएगा? सब तो पहले मैं तुहाडे चैनल दे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार कहना वा। देखो, जो तुसी गल कह रहे हो कि इस टाइम बेरोजगारी देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, और खास तौर ਤੇ पिछला साल ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ साल 2020 ਤੇ साल 2021 कोविड ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 5.8%, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 7.3%, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ। चलो ठीक है कपूर साहब, ये नाल ही अपना साडे नाल सियासी माहर तरलोचन लाली जी जुड़े हुए हैं। लाली साहब, जिवें कपूर साहब ने कहा कि करोना महामारी का इन्होंने जिक्र किया कि करोना के करके जी है वो आर्थिक मंदहाली या कह लो भी देश को एक झटका लगा, आर्थिक झटका कह लीए आप अगे लग्या है, पर तुहानूं नहीं लगता कि कुछ फैसले सरकार ने अजिहे लए ने, खास तौर पर नोटबंदी का फैसला, कि उसका कोई आर्थिकता के उपर या बेरोजगारी के उपर या रोजगार के उपर कोई असर नहीं होया? लाली साहब जुड़े हुए हो नाल? मेरी आवाज आ रही है? मैंने लगता जी 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 हुण आ रही है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दियो प्लीज। लाली साहब, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा सी कि बीजेपी के बुलारे संजीव कपूर जी ने वो कहते कि जिहड़ा रोजगार का मसला है या बेरोजगारी हैगी आ, वो किते ना किते करोना, वो कह रहे कि करोना काल दे विच जिहड़ा करोना का वो जिक्र कर रहे हैं भी उसदे विच हालात ज़्यादा खराब होए ने, पहला उन्ने हालात खराब नहीं सीगे, इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। और मेरा सवाल यह है कि की सिर्फ करोना ही एक अजिही चीज़ है जिसके कारण बेरोजगारी वधी हैगी है, इस तो पहला बेरोजगारी नहीं सी? और दूजे पासे सरकार के कुछ अजिहे फैसले जिवें कि नोटबंदी का फैसला लिया गया, कि उसका कोई फायदा होया देश नूं या उसका नुकसान होया? लाली साहब, तुहाडे तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी?
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਸਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਫੇਲਰ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਟੈਕਸ ਇਹਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਵਧਾਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 1 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਾਂ ਜਾਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਬ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਫੀਲਡ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲੱਸ ਕਿਸਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੰਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਵਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਬਾਗ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਖੌਫ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ, ਅਨਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟੀ ਬ੍ਰੈਡ, ਹਵੇਲੀ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਇਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਗੂੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਰਖਾਓ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ 84% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ 1
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੀਮਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 16 ਲੱਖ ਜੌਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਾ ਯੂਥ ਫੇਅਰਸ ਕਰਵਾਏ, ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਕਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਜੌਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 450 ਜੌਬਸ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ ਜੌਬਸ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਈਆਂ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਜੌਬ, 10 ਲੱਖ ਜੌਬਸ ਲੋਕ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੋਡਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਛੋਟੇ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਤੇ ਲਿਆਤਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ 99.9% ਜਿਹੜੀ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਥੋੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ 15 ਲੱਖ, ਸਾਹਿਬ 15 ਲੱਖ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਫਿਆਸਕੋ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹੀ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਟੁਕ ਓਵਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ 400% ਵਧਾਤੀ ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੇਅਰਫੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਇਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਿਆ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1111 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਪ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਦੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਧਾਤੀ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਭਾਅ ਘਟਾਤਾ, ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਬਸੇਰਾ ਕਰਤਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ, ਸਕੂਲਸ ਦਾ, ਕਾਲਜਸ ਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹਾਸੀ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ 111 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, 20 ਕਰੋੜ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 2,
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ 39 ਆਰਟੀਆਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 400 ਹੈਗੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4 ਟੀਚਰ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਰ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਗਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬੀ ਆਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੇ % ਵਧੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੇ % ਵਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲੀ ਡੋਲੋ ਕਿੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਲੀ ਡੋਲੋ ਵਿਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਅਵਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਸੀਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਬੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਸਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਥੋੜਾ ਭਰਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੈਨ ਦੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕੜਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਕੜਾ ਹੀ ਬੇਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ 100 ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ, 100 ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ,
ਕੱਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇ, ਜੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਇਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਫੋਰਬਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੇ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਨਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਐਮਐਸਐਮਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15% ਟੈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨया ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਓ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ 30 ਤੋਂ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਤੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2022 ਤੇ 23 ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਔਖੇ ਕੱਟੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੇਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝੇਲੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀਓ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਚੁੱਕ ਲਓ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਤੇ ਬਜਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, 10 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਤੀ,
ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। GST ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਆ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੈਮ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਊਂਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗੱਲ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GST ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਔਰ GST ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ GST ਨੂੰ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਡਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫॉर ਇਅਰਸ, ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਸਭ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਊ? ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਊਗੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਵਾਪਸ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਸ ਖੋਲੇ MSME ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ BJP ਵਾਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜੁਮਲਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਛੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸ ਲਈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ सबका साथ सबका विकास, लेकिन सच्चाई ये है कि सबका साथ और खुद का विकास। ये फिर ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਮਲਾ ਬਣਾਓ ਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕ ਲਓ 2014 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਕਰੋੜ ਜੌਬਸ ਪਰ ਈਅਰ, ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫੈਕਲਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BJP ਇੱਕ ਨੋ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ, ਡੈਥਸ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਿੰਨੇ, ਮਰਡਰਸ ਕਿੰਨੇ। ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। millions of jobs have been lost because of the BJP, and it is very important ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਆਵੇ ਨਾ ਕਰੇ। BJP ਮੁਕਤ। ਅੱਛਾ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ BJP ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ, ਜਦਕਿ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 36,000 EMPLOYEES ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ, 4.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਰਿਲੇਟਡ ਫਾਈਲ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਦਸੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਸੰਬਰ 31 ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਟੂਰ ਤੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਟੂਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਈਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵੈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ
36000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਏਜੀ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਲਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਸੀ ਇਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਊਂਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੋਰਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਲਓ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਲਓ। ਹਰੇਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟਕਰਾਓ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਵੀ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਭਜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਹਟਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ। ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਭੁਗਤਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡ ਔਰ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਲਾਸਟ 2 ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੇਗੀ, ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਧੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਆ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਅਗਰ ਨੀਤ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੌਰਤਲਬ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਆ। ਅੰਬਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਡਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 10,000 ਏਕੜ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 12,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ। 2-4 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਖਲਖਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੀਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਾਉਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ? ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਇਹ ਚੇਨਾ ਪਿਆ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰੜ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕੁੱਟਦੇ। ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 700-800 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਡਰ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਡਰ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਅੱਜ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਲਾਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਡਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ ਪਤਾ, ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾइंड अप करूंगा। ऐसा ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1-ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ 5.8 ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 7.3। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੇ +2 ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਈਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਗਾ
ਔਰ ਜਸਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਧਾਰਨੀ ਜੁੜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਔਰ ਤਰਲੋਚਨ ਲਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੁੜੇ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। 25,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਿਰਫ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨੇ ਸਦਕਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਖੈਰ, ਦਰਸ਼ਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।